Hi friends, everyone Lal Brothers Midlake Swagam. Upon the Miller in the Naka key 2018 customer workout India next part. Okay. From previous part okay. But the problem is key max repeat the topic cube root of unity topic. Okay. It good yearly question this topic is sure question. That topic is the problem. Okay, first we cube root of unity cube roots of unity. Simple. We x complex number case z. Suppose z cube equal to 1 z equal to cube upper cube root of 1. Rise to power 1 rise to 1 by 3. Okay, so z in the value is 1 in the cube roots. Okay, z cube equal to 1 z is 1 in the cube roots. If suppose z square equal to 36. So z equal to 36 rise to 1 by plus or minus 6. Z square 36 is plus or minus 6. Plus or minus 6 is square root. 1 in the cube root is the values. That is the values. Z cube equal to 1 you want Z cube minus 1 equal to 0. Z cube minus 1 Z cube minus 1 cube 1 cube 1 okay. A cube minus B cube expansion a cube minus B cube equal to A minus B into A square plus AB plus B square. This is the expansion. A minus B into A square plus AB plus B square formula and note this formula Z minus 1 into A square Z square plus AB Z into 1 Z plus B square 1 square 1 equal to 0. Now look, two term in the product 0 equal to this is a term, this is a term. So, this term in the product 0 meaning either a term is 0 or a term is 0. Is that clear? Suppose a term is 0 Z minus 1 equal to 0 or Z square plus Z plus 1 equal to 0. This is 0 is Z value 1. Upon Z cube equal to 1, cube 1 in the cube root. Z 1 in the cube root is 1 in. Okay, another cube root is solve. This seems to be a quadratic equation. This equation is a quadratic equation. Okay, this solve minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. That formula apply. This formula minus b root of b q is the coefficient b1 minus 1 plus or minus root of b square number 1 square minus 4ac 4 into 1 into 0 minus 1 minus 3 minus 3 by 2a 2 into 1 2. Okay, this is complex formula. Okay, complex root minus root 3 minus 1 plus or minus root 3 I by 2. That is Z root Z equal to minus 1 plus root 3 I by 2 Z equal to minus 1 minus root 3 I by 2. Z root 1 under root is another root. That's root I 3 root I raised to power 3 cube root എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 റൂട്ട്സ് ആണ് 3 റൂട്ട്സ് കിട്ടിയല്ലോ ഇതിൽ ദാ ഈ റൂട്ടിനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒമേഗ ഒരു w പോലെ ഇട്ടാലും മതി ഈ റൂട്ടിനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്തുകൊണ്ടാ ഇവനെ വെറുതെ നിങ്ങൾ ഒമേഗ എന്ന് എടുത്തു ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും
സംശയമുള്ളവർ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 1/2 ഇല്ലേ, 1/2 പുറത്തെടുക്കുക, 1/4. ബാക്കി a + b the whole square എക്സ്പാൻഷൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഇത് തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇത് ഒമേഗ, ദിസ് ഈസ് called omega, this is called omega square. വളരെ 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 വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒമേഗ ആരാണ്, ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആരാണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, കാണാതെ തന്നെ പഠിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വന്നാൽ ഇതൊക്കെ മാറ്റിയാണ്. ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റീസ് ആർ, ക്യൂബ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റി ആർ ആരൊക്കെയാ? 1 ഒമേഗ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. 1 ഒമേഗ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്നിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ പഠിച്ചു വെക്കുക, ഒമേഗ സ്ക്വയർ പഠിച്ചു വെക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഇനി രണ്ട് റിലേഷൻ പറയാം. എടാ, ഈ ഒമേഗ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേം ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. -1 -1 -2/2 -1. റിസൾട്ട് ആണ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു -1. ഈ 1 ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോഴോ 1 + ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് ഒമേഗ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു 1. ഈ ഒമേഗ നിങ്ങൾ ക്യൂബ് എടുക്കുക, a + b the whole cube എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എന്തെന്ന് കിട്ടും, 1 എന്ന് കിട്ടും. അതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കണ്ട, സംശയമുള്ളവർ ചെയ്തു നോക്കുക. These 3 എക്സ്പാൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് 100% ഷുവർ ഫോർ കീം എക്സാമിനേഷൻ. ഈ 3 റിസൾട്ട് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാ കീം എക്സാമിനേഷനും ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ക്യൂബ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ഇത് എങ്ങനെ വന്നതിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ കാണാൻ പഠിച്ചു. ആരാ? -1 + √3i/2 ആണ് ഒമേഗ. ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 - √3i/2. ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും കിടക്കും കേട്ടോ, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ. ഇതാണ് ഒമേഗ. ഇവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ -1/2 - √3/2. ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരാം. ഈ 2 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കിടക്കാം, അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. മോഡൽ പ്രോബ്ലം നോക്കിക്കോ. ഇഫ് z is equal to e⁻⁴π/3 then z⁻192 plus z⁻194 the whole raised to 3 is equal to. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒമേഗ വെച്ചൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം ആണ്. നമുക്ക് ഈ രീതി ഇത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ z equal to e⁻⁴π/3 ആണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് z⁻192 plus z⁻194 the whole raised to 3. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു, z⁻i⁻ എക്സ്പാൻഷൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? r കൂടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ r cos θ plus i sin θ, r ഇല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി cos θ plus i sin θ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. z⁻അല്ലടാ, e⁻ പവർ ആര് വരുന്നോ ആ തീറ്റയുടെ കൂടെ ആര് വരുന്നോ അതിനിങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ e⁻i2θ എങ്കിൽ ആരാണ്? cos 2θ plus i sin 2θ. സിമിലർലി അപ്പൊ ഇതെന്തായിട്ട് മാറൂടാ? z equal to e⁻i⁴π/3 എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ പോളാർ ഫോമില് cos 4π/3 plus i sin 4π/3. Okay, that is z equal to cos 4π/3. cos 4π/3 നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ട്രിഗണോമെട്രി ആണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ cos π plus π/3 അല്ലേ? 4π/3 ട്രിഗണോമെട്രി ക്വാഡ്രന്റ് അറിയാം. ഇതാണെങ്കിൽ ആരാണ്? π/2 minus x, π/2 plus x പറയാലേ, π minus x, π plus x, 2π minus x. cos π plus π/3 which means ഈ quadrant. add sugar to coffee. tan ന്റെ quadrant cos π plus x ന്റെ ഫോർമുല ഏതാണ്? cos π plus x is equal to minus cos x. That is cos π plus π/3 equal to minus cos π/3. ഇതൊക്കെ പ്യൂർലി ട്രിഗണോമെട്രി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ. is equal to ആൻസർ എത്രയാണ്? π/3 cos എത്ര? cos 60 എത്രയാണ്? cos 60 sin 30 1/2. that is minus 1/2. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ത് വരുടാ? -1/2. ഇത്രയും -1/2.
സിമിലർലി അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ -1/2 cos π/3 1/2 that is -1/2. സിമിലർലി നമുക്ക് ആരെ ചെയ്യണം? ഈ ട്രിഗണോമെട്രി കൺസെപ്റ്റ് അറിയാമോ? അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സ് ഇടുക, ഇങ്ങനെ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എടുക്കുന്നില്ല. ട്രിഗണോമെട്രി ഈ കൺസെപ്റ്റുകൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ. ഇനി സിമിലർലി sin 4π/3 നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരിക്കും. എൻട്രൻസ് ഒക്കെ എഴുതുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതറിയാതെ എൻട്രൻസ് എഴുതാൻ പോകരുത്. ഓക്കെ, വിച്ച് മീൻസ് sin π പ്ലസ് അഗൈൻ മൈനസ് sin x. sin π പ്ലസ് എക്സ് ആര് തന്നെയാണ്? ഫോർമുല -sin x. ദാറ്റ് ഈസ് -sin π/3 -sin π/3. ഓക്കെ, sin π sin 60 √3/2 which means -√3/2. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ -sin π/3 വരാം. ഈ sin 4π/3 ഒരാരും കൊടുത്തു -√3/2. അപ്പം i ഉണ്ട് √3/2 ആരും കൂടെ കൊടുക്കുക, iയും കൂടെ കൊടുത്തു. ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റിയത്? എങ്ങനെയാക്കി മാറ്റി? ഓക്കെ ക്ലിയർ. ഇനി നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു കാര്യം ഓടി എങ്ങെത്തി. ആക്ച്വലി ആരാണ്? z = -1 -√3i/2. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ആരാണ്ടാ? ദിസ് ഈസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ അല്ലേ? നേരത്തെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചെന്നല്ലോ. ആരാ? -1 -√3i/2 എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? which is omega square. ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒമേഗ, ഇവിടെ മൈനസ് വന്നുകൊണ്ട് ആരാണ്? ഒമേഗ സ്ക്വയർ. വിച്ച് മീൻസ് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. z = ആരാണ്ട? ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ z = എന്താണ്? ഒമേഗ സ്ക്വയർ. മനസ്സിലായോ? ഒമേഗയുടെ പല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടത്തെ നിങ്ങൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് z = 4π/3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരായിരുന്നു? ഒമേഗ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് z പകരം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇട്ട് ബാക്കി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ്ടാ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒമേഗ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒമേഗ കിട്ടാൻ മതിയായിരുന്നു, മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ഇനി ഇവിടെ z = നിങ്ങൾക്ക് ഒമേഗ എന്ന് കിട്ടി. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട z⁻192 പ്ലസ് z⁻194 the whole raised to 3. z പോലെ ആര് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ? ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ raised to 192 പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ raised to 194 3. ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 192 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ? 384 അല്ലേ? ഒമേഗ റൈസ് ടു 384. 190 380 384 പ്ലസ് 388 അല്ലേ? ഒമേഗ റൈസ് ടു 388. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണേ അത് കേട്ടോ. ഓക്കെ ക്ലിയർ. ഇനി ഈ ഒമേഗ ക്യൂബിന്റെ ഏതെങ്കിലും പവറിലാക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം. കാരണം കുറച്ച് റിസൾട്ട് ഒമേഗ ക്യൂബിന്റെ വാല്യൂ കുറച്ച് റിസൾട്ട് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒമേഗയുടെ കുറച്ച് റിസൾട്ട് ഏതൊക്കെയാ? 1 പ്ലസ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1. അടുത്ത് 0. ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്തോ -1. ഒമേഗ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു 1. ഈ 3 റിസൾട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ ഒമേഗ ക്യൂബ് 1 ആയതുകൊണ്ട് ഒമേഗ ക്യൂബിന്റെ ടേബിലാക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം. 384 100 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 300 വരെയുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പം 120 130 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 90. 121 കൊടുക്കുമ്പോഴോ 130 വരും 90 വരും. 125 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 375. 126 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 378. 130 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 390 വരും അല്ലേ? 128 കൊടുത്താലോ? 128 × 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര? 4 അല്ലേ? കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ? ഒമേഗ ക്യൂബ് റൈസ് ടു 128. അത് കറക്റ്റ് ആര് തന്നെയാണ്? 384 തന്നെയാണ്. സിമിലർലി ഇവിടെ നമുക്ക് 129 കൊടുക്കാം അല്ലേ? ഒമേഗ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 129 കൊടുക്കുമ്പോൾ 387 വരും. 129 ഇൻറ്റു അഗൈൻ ആരുണ്ട്? ഒരു ഒമേഗയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? 128 കൊടുത്താൽ ആര് വരും? ഒമേഗ ക്യൂബിൻ്റെ ഒമേഗ എന്ന് വരും അല്ലേ? ഓക്കെ 129 മതി. റൈസ് ടു അഗൈൻ ആരുണ്ട്? 3 ഉണ്ട്. ഓക്കെ റൈസ് ടു അഗൈൻ ആരുണ്ട്? അവിടെ 3 ഉണ്ട്. ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എടാ ഒമേഗ ക്യൂബിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്ട? ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയാണേ. എടാ ഒമേഗ ക്യൂബിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1. അപ്പൊ ഈ ഒമേഗ 1 റൈസ് ടു 128 പ്ലസ് ഒമേഗ ക്യൂബ് 1 റൈസ് ടു 129 ഇൻറ്റു ഈ ഒമേഗ the whole raised to
3. Again 1 തന്നെ 1 raised to 121 1 plus omega the whole raised to 3. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇവിടുന്ന് 1 plus omega ആരാണ്ടാ, ഇത് ഇവിടുന്ന് 1 plus omega പറ. 1 plus omega equal to minus omega square. That's ഇവിടുത്തെ 1 plus omega ഒരു ആര് കൊടുക്കുക, minus omega square substitute ചെയ്യും. minus omega square the whole raised to 3 എന്ന് വന്നു. നെഗറ്റീവ് അങ്ങ് പുറത്തെടുക്കാം. minus 1 raised to 3 omega square the whole cube എന്ന് വന്നു. ഫൈൻ, ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇനി ഈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഹോൾ ക്യൂബിനെ തിരിച്ച് minus 1 raised to 3. ഇപ്പൊ ഒമേഗ റൈസ് 6 എന്നല്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ ഒമേഗ ക്യൂബ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇതിന്റെ മിനിമം ഒമേഗ റൈസ് 6 എന്നല്ലേ, ഇതിന്റെ മിനിമം ഒമേഗ റൈസ് 6 എന്നല്ലേ, എന്ത് ഡൗട്ട്? ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അഗൈൻ minus 1 raised to 3 ഇൻറ്റു ഒമേഗ ക്യൂബിന്റെ വാല്യൂ 1 സ്ക്വയർ 1. That is our answer എന്താണ്? 1 minus 1 raised to 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is minus 1. Hence our answer is minus 1. ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കാം, ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, ഓപ്ഷൻ ബി. Our answer is B. Okay, ക്ലിയർ ആയോ? എക്സാമിന് കീമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷം ചോദിച്ചതാണ് ഒമേഗ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറേ ഇല്ല. ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 2 or 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാം. ഈ 3 റിലേഷനെ പഠിച്ചു വെക്കുക. പിന്നെ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അവിടെ നെഗറ്റീവ് വന്ന ഒമേഗ സ്ക്വയറും ആ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ പോസിറ്റീവ് വന്ന ഒമേഗയാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സിമ്പിൾ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ മാക്സിമം പിള്ളേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ.